أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. احضروا السبت كنصف وتابعوا صلاة berjamaah. استغفر الله العظيم استغفر الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور سليف الرزق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
وكافة آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين ثم إلى رسولنا المهاجرين إن الله ورسولنا ابن عيسى وسيدنا وسيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله مفروعهم وجميع سادتنا علي أبي النبي ثم إلى روح الإمام الوي الغيور وإلى روح إمام محمد مولى الدولة مقدم ثاني أفضل من السقاف وأصوله مفروعهم محضر إمام شاب الدين ثم إلى رسولنا شابك بن سالم وإلى سيدنا أنفس أمة بن عبد الله من العطاس والشيخ علي بن أبي الله بارس أصولهما وفرعهما إلى روحهما مسبب كبر إشاد غوث بدر البلاد الحبيب أبو الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن سلافشي الحبيب علي بن محمد بن سلافشي الحبيب علي بن أبو الله سكب الحبيب سراء البهر عبد الله بن حسن بن طاهر بن طاسي بن طاهر وأصولهما فرعهم إلى روح أبو الله بن أمر الشاتري والحبيب حسن بن أبو الله بن أمر الشاتري والحبيب سليم بن أبو الله بن أمر الشاتري بن محمد بن سليم الشيخ وسلم وأخيه بن إلى روح الحبيب أمر بالأجيب يحيى وولد إبراهيم إلى روح الحبيب أفرد سابع علي بن جعفر عبد القادر بن مسقف عبد الله بن اسم مسقف محمد بن عبد الله الحدار عبد الله بن عبد القادر فقيه أبي عبد القادر بن محمد بن علي بن عباس الملكي حبيب علي بن عباس محمد بن حامد ابن شهاب كمسن أبي عمر بن حسن فرق محمد بن أحمد بن حسن فرق والشيخ سالم مسلم حضرمي وإلى روح الحبيب علي مشرب بكلمة وأصلهم فرعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يدخلنا في رعايتهم خاصة حنتهم خاصة حمتهم خاصة وأن الله يعافينا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها ما بطن أن الله يشفينا من جميع الأمراض والأسقام وأن الله يحفظنا ويتولنا يبري مقصرنا بالتيسير والسهالة والجمال والجلي بريه أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلم التأويل والتفسير ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويخشب قلوبنا ونور قلوبنا يرحم ونختم لنا ولكم برسنا في خير ورطن وعافية على هذه النية وكانت الصالحة وعلى من وسفر صالحون وعلى من وسلم على أبي أمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات معاشر الآباء والأمهات جماعة مسجد المنورة حفظكم الله تعالى ورعاكم جميعا. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah nikmat sihah wal afiyat. Pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini kembali kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita yakni mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga yang kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun cawisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kajian fikih kita dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim Muslimin Hadrami, yang mana pada kesempatan bulan lalu telah kita sampaikan perihal berkaitan mengenai waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan salat ya.
Kemudian setelah pembahasan tersebut, ya, faslun fi sakatatis shalah, fasal yang menjelaskan tentang saktatus shalah, saktah. Mungkin ada yang tahu dengan istilah saktah, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang belajar tajwid itu ada saktah, berhenti sebentar. Ya, kan ada di dalam ilmu tajwid itu salah satu hukum ilmu tajwid saktah. Kalau di Al-Quran itu dia tertulis huruf sin kecil, seperti wakilaman roq, itu ya, wakilaman roq. Jadi diam sebentar, diam sebentar, ada jeda, ya, tanpa bernafas. Itu dalam pengertian ilmu tajwid. Wakilaman, tahan nafasnya, roq. Nah, itu. Nah, yang dimaksud dengan saktah dalam sholat ini merupakan bagian sunnah sholat, yang merupakan sunnah yang begitu luar biasa. Saking luar biasanya banyak kita lupakan. Ya, saking luar biasanya banyak kita lupakan. Padahal mempunyai faedah, keutamaan yang begitu luar biasa. Dikatakan para ulama, di antara manfaat atau faedah jikalau pada waktu kita sholat, baik sholat sendirian ataupun berjamaah, ya, terus kita tatbikkan, kita praktekkan, kita amalkan saktah di dalam sholat kita ini, itu satu, itu sholat kita akan terstruktur dengan bagus, dengan baik. Jadi rapi sholat kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling istimewa, ya, untuk mendapatkan nilai atau kadar khusyuk di dalam sholat. Untuk mendapatkan nilai atau kadar khusyuk di dalam sholat. Sebagaimana mungkin tidak asing bagi para jemaah sekalian yang namanya khusyuk dalam sholat. Ya, khusyuk dalam sholat itu Bapak Ibu jemaah sekalian yang memang harus kita prioritaskan. Kenapa demikian? Karena dengan kadar khusyuk inilah Allah Subhanahu wa taala memberi kita pahala dari salat yang kita gawekan. Makanya salat subuh yang kita gawekan tadi, seluruhnya yang ngerjakan salat subuh itu pasti 2 rakaat. Betul? Tidak ada yang ngawekan salat subuh 3 rakaat sehingga yang 3 rakaat lebih besar pahala dari 2 rakaat. Tidak demikian. Ya, seluruhnya ngawekan salat subuh itu 2 rakaat. Akan tetapi pahala yang didapatkan dari salat subuh yang kita gawekan tadi itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama sekali. Ya, ada yang dapat pahalanya banyak, ada yang sedang-sedang deh, ada yang sedikit, mungkin ada yang tidak dapat sama sekali. Nah, di antara salah satu penyebabnya kenapa dari kadar khusyuk pada waktu kita mengerjakan sholat. Makanya dikatakan oleh para ulama sebagaimana disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab beliau Nasihat itu, kadar pahala yang diberikan Allah dari sholat kalian seperti kadar khusyuk kalian, hadirnya hati kalian pada waktu kalian sholat, pada waktu bacaan yang kita baca, ya, kita paham dengan apa yang kita baca, ya, tadabbur yang diistilahkan oleh para ulama. Yang kedua, pada waktu kita mengerjakan gerakan-gerakan sholat, kita memahami gerakan yang kita lakukan itu. Nah, ini dikatakan dengan khusyuk. Jikalau salat kita itu khusyuk, hadir hati kita pada waktu kita salat bersama Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Subhanahu wa taala salat kita itu nilainya luar biasa. Nah, saktah salat ini untuk membantu, ya, untuk membantu mengingatkan kembali, ya, pikiran apalagi hati kita, ya, dengan salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya. Makanya kalau kita hafal tempat-tempat yang disunahkan saktah ini, jadi Bapak Ibu sekalian upayakan, ingatkan, ya, hati kita, pikiran kita kalau kita ini lagi sholat. Pada waktu kita lagi sholat, ianya siapa yang harus kita hadirkan di dalam hati dan pikiran kita? Yakni Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita prioritaskan. Ya mungkin, ya, banyak daripada sholat yang kita kerjakan kelalaian hati dan pikiran kita. Makanya kalau sudah sholat itu Bapak Ibu jemaah sekalian perhatikan, itu luar biasa. Yang tidak ingat galau, betul? Ya, yang tidak ingat galau. Makanya kalau ibu ada kehilangan duit, Bu, ya, sholatlah 2 rakaat. Insya Allah ingat di mana nyimpan duitnya.
Ya, kalau kehilangan duit di mana naruh duit, lupa salat 2 rakaat. Ya, insya Allah ingat di mana naruh duitnya. Luar biasa. Ya, upaya gangguan syaitan memalingkan hati kita, pikiran kita dari yang namanya salat. Nah, tinggal seberapa kuat cara kita untuk melawan gangguan syaitan tersebut. Nah, ini caranya. Ya, tunjuk cara diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam caranya. Jadi ketika kita berada di tempat-tempat yang disunahkan untuk diam sebentar ini, maka apa yang siap ianya kita lakukan? Satu, ini yang diajarkan Nabi. Ada bacaan-bacaan yang disunnahkan. Ya, ada bacaan-bacaan yang disunnahkan. Yang kedua, hidupkan dzikir. Ya, hidupkan dzikir yang pasti dzikir hati. Itulah tadi yang dimaksud dengan dzikir hati ini. Kita ingat sekarang lagi sholat, maka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan galau-galau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi yang disunahkan pada waktu tempat yang kita jelaskan di situ disunahkan sakta atau diam sebentar. Satu, ada bacaan yang disunahkan. Yang kedua, hidupkan hati kita dengan dzikir. Nah, fa insyaallah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita itu terstruktur dengan rapi. Ya. Bahkan kalau dia memimpin sholat, lemak makmum untuk mengikuti sholatnya. Ya. Kemudian yang paling istimewa sebagaimana kita sampaikan tadi, dapat nilai kadar khusyuk. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi sakta itu diam sebentar. Ya, diam sebentar, kadarnya paling 3 atau sampai 4 detik. Tidak terlalu lama. Jangan diem di sini, diem membisu tanpa ada gawean sama sekali. Diem, karena di dalam pengertian sholat itu tidak ada yang namanya diem. Ya, di dalam pengertian atau arti sholat tidak ada yang namanya diem. Sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fikih, yang namanya sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Ada bacaan yang kita baca. Kemudian ada perbuatan yang kita lakukan. Ya, yang mana bacaan sama perbuatan yang kita lakukan ini diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, ini yang namanya sholat. Bacaan sama gerakan. Ada tidak di dalam sholat itu diem membisu, bengong, itu ngelamun apalagi? Tidak kate. Makanya yang dimaksud dengan sakta ini jangan diem membisu, bengong tanpa ada gawian. Bukan demikian yang dimaksud dengan sakta di sini. Artinya apa? Ingatkan, hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzikir atau membaca bacaan, ya. Kadarnya paling 3 sampai 4 detik, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara tempat-tempat yang disunnahkan kita sakta diam sebentar dalam sholat, ada 6 tempat, ya. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Ya, jadi Allahu Akbar itu namanya apa? Takbiratul ihram. Sebelum membaca doa iftitah, jedah ke dulu. Jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Lewat sunnahnya itu. Ada jedah. Baina takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Antara. Berarti setelah kita melafalkan takbiratul ihram, ya, kemudian diam sebentar, hidupkan, ya, zikir hati kita. Diam sebentar, ingat sama Allah, kemudian baru baca doa ul iftitah atau doa ul istiftah. Ya, sama galau kan maknanya kan, iftitah atau istiftah. Nah, ini sunnah yang pertama atau tempat saktah yang disunnahkan, ya, di dalam sholat kita. Jadi kurang afdal, ya, bahkan nantinya menyebabkan makmum, ya, itu tidak bisa melakukan sunnah yang begitu luar biasa jikalau, ya, ketika imam setelah takbiratul ihramnya langsung membaca suratul Fatihah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara takbiratul ihram dengan suratul Fatihah itu ada 2 sakta. Ya. Dan disunnahkan di antara 2 sakta itu apa dia? Doaul iftitah. Ya. Makanya
dari sini doaul iftitah itu Bapak Ibu jemaah sekalian penting luar biasa. Ya, penting luar biasa karena apa? Kemaslahatan bagi makmum. Ya, makanya terutama bagi imam. Apalagi salat yang dikerjakan itu adalah salat zuhur atau salat asar yang sifat bacaannya sir. Andai kata kalau imam tidak ada membaca doa oleh iftitah, ya, apalagi cuma sekedar mencukupkan dengan suratul Fatihah, yakinlah banyak makmum yang tidak membaca suratul Fatihah atau terlambat dari suratul Fatihahnya. Belum kelar ngelarkan suratul Fatihah, imam sudah ruku. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa? Karena imam setelah takbiratul ihram dia langsung membaca suratul Fatihah. Sedangkan si makmum tadi setelah takbiratul ihram baca doa iftitah dulu. Ya. Imam kelar Fatihah tidak baca surah pula. Kita pada waktu sholat zuhur asar itu Bapak Ibu jemaah sekalian, baik imam ataupun makmum, ini pertanyaan buat jemaah sekalian, disunahkan tidak baca surah atau ayat? Zuhur sama asar. Hah? Bagi siapa? Makmum? Makmum? Hah? Disunahkan. Jadi gini, ketentuan sunnah pembacaan surah atau ayat ya setelah suratul Fatihah bagi makmum ya kalau tidak mendengarkan bacaan imam. Itu ketentuannya. Kalau makmum tidak mendengarkan bacaan imam, maka disunahkan bagi makmum untuk membaca surah. Ya. Baik itu di salat jahar, maghrib, isya, subuh ataupun di salat sir. Kalau salat jahar, isya, subuh ketika kita mendengarkan dengan jelas bacaan imam dia baca surah atau baca ayat, maka afdalnya kita diam, khusyuk dengarkan. Nah, ketika ada kedengaran, misal ya salat berjamaah mungkin jemaahnya banyak, ya, dia di belakang atau mikrofonnya mati. Ya. Alhasil suara imam membaca surah sama tidak kedengaran sama dia si makmum tadi. Nah, pada waktu posisi keadaan demikian, itu makmum disunahkan untuk membaca surah ketimbang dia diam. Sunnah hukumnya. Itu gambaran kalau di salat maghrib, isya, subuh yang jahar. Tapi rata-rata mayoritas kita mendengarkan bacaan imam. Betul? Cak tadi kita dengarkan bacaan imam, maka apa afdal bagi kita setelah suratul Fatihah? Dengarkan dengan khusyuk bacaan imam. Dan jangan kita sibukkan melok bebacaan. Ini salah. Terkadang banyak, apalagi di salat tarawih Ramadan. Ya, dikarenakan dia ada wiritan Quran atau wiritan Quran. Ada wiritan dalam arti kata prioritas untuk menghatamkan Al-Quran di Ramadan. Sampai-sampai pada waktu salat dia baca juga bagus, tak jadi masalah. Tapi yang salahnya pada waktu salat tarawih dikarenakan imam panjang bacaannya, ini biasa di Masjid Agung, ya itu makmum tuh jamaah baca pula. Ya, lain dengan nyimak ya. Kalau nyimak bagus, imam bacaan pakai hafalan Quran, kemudian dia simak, tak jadi masalah. Ya dia simak, tapi jangan dibaca. Jangan bedakan antara pemahaman menyimak dengan membaca. Karena apa? Karena dia melakukan hal yang dimakruhkan di dalam ilmu fikih. Karena apa? Ketika kita mendengarkan bacaan imam, afdalnya diam, dengarkan dengan seksama dan khusyuk. Nah, lain halnya kalau kita tidak mendengarkan bacaan imam, maka disunahkan kita baca surah juga. Nah, salat zuhur, salat asar itu Bapak Ibu jemaah sekalian, kedengaran tidak bacaan imam? Nah, jelas. Kalau imam lah sudah bersuara pula salat zuhur, salat asar, lain cerita pula kan? Itu kan? Nah, itu. Ya, jelas pada waktu zuhur sama asar kita tidak mendengarkan sama sekali bacaan imam. Nah, pada waktu salat zuhur asar, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, bahkan kita makmum disunnahkan untuk baca surah. Ya. Iftitah urutannya itu suratul Fatihah, kemudian baca surah. Alhasil jangan sampai Bapak Ibu sekalian di dalam salat kita yang kita gawekan itu ya, walaupun kita makmum ada di situ waktu kosong ya, tanpa kita melakukan apa-apa. Terkadang juga ya. Imam kita sudah kelar bacaan di salat zuhur asar tadi surah, tapi imam belum. Tambahin lagi, tidak jadi masalah. Semakin banyak surah ayat yang Bapak Ibu baca pada waktu itu, semakin besar pahalanya.
Terkadang imam kita sudah misal di rakaat pertama habis Fatihah kita baca surah kuliah misalnya, ya kelar, lakum dinukum waliyadin. Imam belum ruku, ya imam belum ruku, tambahin lagi bacaannya. Baca apa lagi biasa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sampai ya kita kelar bacaan, imam belum kita diem. Ya. Nah, diemnya itu terkadang inilah yang menjadi celah kesempatan bagi syaitan untuk memalingkan pikiran kita. Kemana-mana kita mikir, makanya bagusnya kita bebacaan. Jadi kesimpulannya ketentuan mengenai sunnah pembacaan surah bagi makmum apa dia? Ketika makmum tidak mendengarkan bacaan imam, sunnah baginya untuk bebacaan. Ya, surah atau ayat setelah suratul Fatihah yang jelas itu di sholat duhur sama sholat asar. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan tidak baca surah atau ayat setelah Fatihah gitu di sholat duhur sama asar baca. Nah, balik ke pembahasan tadi, jikalau imam tidak ada pakai saktah, kemudian di antara sakta takbir dengan baca Fatihah itu dia juga tidak ada baca doaul iftitah. Dalam arti kata habis takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Sedangkan makmum tadi habis takbir baca iftitah dulu. Ya. Nah, si imam ini habis baca suratul Fatihah tidak baca surah pula. Apalah yang terjadi kira-kira? Ada Bapak Ibu sekalian itu. Ya, kita belum kelar kadang baca Fatihah sudah ruku, bahkan belum terbaca Fatihah sama sekali. Tadi gambarannya, imam habis takbir dia tidak ada baca iftitah, langsung Fatihah. Waladhdallin selesai Fatihah tidak ada baca surah lagi, langsung ruku. Sedangkan makmum habis takbir dia iftitah dulu. Baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Ya, dengan apa yang dilakukan sama imam otomatis ketika makmum selesai wa ana minal muslimin, imam ruku. Makmum belum baca Fatihah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian terjadi hal demikian sama kita. Cak mana nyikapinya? Belum baca Fatihah. Ya, belum baca Fatihah sama sekali. Atau baru baca beberapa ayat sedangkan imam sudah ruku. Kita makmum, apa yang kita lakukan Ibu-ibu? Balik ke rumah. Ada yang balik ke rumah ini, mana yang balik ke rumah? Hah? Hah? Melok imam. Jadi arti melok imam berarti kita tinggalkan Fatihah kita. Iya gitu? Iya. Melok imam katanya tadi, ya. Ada pendapat, ya tidak apa-apa kita sharing ya sebagaimana yang diketahui oleh Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Ketika dalam keadaan demikian imam belum baca Fatihah sama sekali atau baru baca Fatihah sedikit ya, sedangkan imam sudah ruku. Nah, kita makmum cak mana? Melok ruku. Jadi tidak usah baca Fatihah. Hah? Nah ini betul yang disampaikan Bapak Ibu sekalian harus kita ketahui. Ini kalau tipenya dia makmum masbuk. Tipe yang demikian itu makmum masbuk. Artinya apa? Fatihahnya dia ditanggung imam. Tidak kata kewajiban ya menyempurnakan Fatihah bahkan membaca Fatihah sama sekali kalau makmum masbuk. Nah sedangkan tadi dia memang melok dari awal. Imam takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram. Nah, lain kalau makmum masbuk. Makmum masbuk itu kan imam sudah di akhir-akhir surah, dia baru datang. Ya, datang kelar takbir Allahu akbar, imam ruku. Nah, itu makmum masbuk. Nah, ketika statusnya, posisinya sebagai makmum masbuk, tidak wajib baca Fatihah. Baca Fatihah tidak wajib apalagi nak nyempurnakannya. Dakwah wajib. Kenapa? Karena Fatihahnya ditanggung sama imam. Nah inilah hadis ya yang dijelaskan para ulama kalau imam itu menanggung Fatihahnya makmum. Nah yang harus kita pahami yang dimaksud dengan makmum di situ makmum masbuk, bukan makmum muwafiq. Karena makmum ada dua. Makmum ada dua. Ada makmum masbuk tadi ya pengertiannya, ada makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang sama dengan imam datangnya bareng. Imam takbir dia melok takbir juga. Nah,
Berhubung imam tadi bisa jadi dia kecepatan, ada banyak sunnah yang tidak dilakukan, otomatis imam rukuk makmum belum baca Fatihah atau baca baru sedikit. Jawabannya Bapak Ibu sekalian tetap wajib baca Fatihah. Ya, tetap wajib baca Fatihah. Baca Fatihahnya dari awal sampai habis, sempurnakan Fatihahnya sampai selesai. Nah, bagi Ustaz, imam rukuk, imam iktidal, bla 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 bla. Karena kita menyelesaikan Fatihah, dak apa-apa, biar kelar. Itu jawabannya. Karena ketika kondisi kita demikian, ya, kita diunjuk dispensasi keringanan boleh tertinggal dengan imam. Ya. Guna untuk apa? Baca Fatihah atau menyempurnakan Fatihah boleh tertinggal dengan imam. Tertinggalnya bahkan lama. Ya, bukan ketinggalan mobil, bukan ya. Biarlah imam ruku, biarlah imam iktidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua. Sampai situ Pak waktunya. Dalam arti kata, baca Bapak Ibu sekalian Fatihahnya, walaupun imam sudah ruku, sudah iktidal, sujud pertama, sujud duduk antara dua sujud, sujud kedua. Nah, sebelum imam bangun dari sujud kedua, ya, itu dia sudah harus dalam keadaan ruku. Iya. Makmum yang baca Fatihah tadi atau yang menyempurnakan Fatihahnya harus sudah dalam keadaan ruku. Insyaallah lama itu jarak itu. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara lama pasti udah kelar. Mungkin sebelum ruku yang kedua kita sudah bisa ruku. Nah, demikian. Ketinggalan apa tidak kita lakukan? Tidak tertinggal. Ya, itu dispensasi keringanan yang diberikan kepada kita kepada makmum jikalau cak mana tipe imamnya kecepatan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau mendapati imam yang kecepatan sholatnya, santai be. Ya, jangan dipeloi. Imam udah kita tua, mengas. Ya, santai. Ya, santai. Ya, karena kita dispensasi boleh tertinggal dengan imam. Karena sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu pahami, kalau tertinggal ruku, tidak bisa ruku sama imam itu kan tertinggal rakaat. Betul? Betul tak? Itu kalau tidak kata udzur. Nah, ini tadi udzurnya imam apa? Kecepatan, itu istilahnya. Ya, tidak membaca iftitah lagi, tidak membaca surah lagi. Berarti sholat imam itu cepat. Nah, itu dikarenakan sholat imam cepat, ya, makmum tadi belum baca Fatihah, tetap baca Fatihah walaupun dia tertinggal ruku dan seterusnya. Alhasil kesimpulannya, ketika jangan sampai imam mengangkat kepala dari sujud kedua kecuali kita sudah ruku. Nah, kalau Bapak Ibu belum rukuk juga, ya, imam sudah mengangkat kepala dari sujud kedua, masih baca Fatihah juga, nah baru dihitung tertinggal satu rakaat. Ya, kira-kira Bapak Ibu dari rukuk sampai sujud kedua tuh kelar tidak Fatihahnya? Jelas kelar. Ya, kecuali kalau sampai ngejo maconya, Alhamdulillahirabbil, mungkin tidak kelar. Sampai besok juga kelar mungkin ya. Tapi insya Allah kelar. Nah, misalnya tidak kelar ya. Dalam arti kata imam sudah mengangkat kepala dari sujud kedua, ya, dia belum rukuk. Nah, maka rakaat itu tidak dihitung. Jangan dibatalkan. Rakaat itu tidak masuk hitungan. Berarti setelah imam salam dia tambah lagi satu rakaat. Ini yang pertama ya. Jadi disunnahkan ya setelah takbir ya dan doa iftitah untuk diam sebentar ya. Kemudian baca doa iftitah. Sakta yang kedua, diam sebentar tempat yang kedua antara doa iftitah dengan ta'awuz. Baca doa iftitah. Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id ya. Baca wa ana minal muslimin. Nah, sebelum membaca ta'awuz diam sedengan. Balikkan ya. Artinya ingatkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dengar deh, kemudian baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah terbaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah, basmalah, diam lagi sebentar. Ya, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, antara takbir dengan iftitah, antara iftitah dengan ta'awuz, antara ta'awuz dengan basmalah. Itu sudah 3. Ya, itu sudah 3. Jadi jangan terburu-buru sholat itu. Santai. Jadi
Rileks. Nah, tempat-tempat diam itu yang sebentar itu balikkan hati pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau kita lagi salat. Nah, kemudian maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Nah, di situ ada saktah juga. Yang keempat, di situ ada saktah juga, ada kesunahan untuk diam. Waladdallin. Nah, sebelum antara waladdallin ya dengan amin ada jeda disunahkan untuk diam. Ada jeda disunahkan untuk diam. Di sini ada dua faedah ya atau hikmahnya. Yang pertama, biar kita paham tahu kalau amin itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Makanya dipisah, jangan disambung. Dengan waladdallin amin. Itu seolah-olah amin bagian Fatihah. Makanya disunahkan untuk disekat, dijeda, memahamkan sama kita kalau amin itu Bapak Ibu sekalian bukan bagian dari ayat suratul Fatihah. Betul? Kan jumlah suratul Fatihah berapa ayat? 7. Diakhiri dengan waladdallin. Sampai situ kan? Nah, amin itu yang disunahkan ketika kita kelar membaca Fatihah. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat disunahkan untuk membaca amin. Karena kandungan yang kedua daripada suratul Fatihah ya, mulai dari ihdinas shiratal mustaqim sampai waladdallin itu berisikan doa. Nah, kenapa disunahkan amin? Karena untuk mengaminkan doa yang kita baca atau yang dibaca sama imam atau yang kita baca galau-galau. Itu maksud tujuan kesunahan amin itu. Jadi ada jeda biar kita tahu paham kalau amin itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Yang kedua, ada kesunahan untuk ada kesunahan untuk membaca doa. Doa apa itu Ibu? Tahu biasanya Ibu? Waladdallin. Rabbighfirli. Dibaca udah, Pak? Apalagi doanya? Hah? Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Ada yang cuma sekedar mencukupkan Rabbighfirli wali walidayya, tak apa-apa. Nak lebih afdal lagi pelok ke jigo. Iya, wong muslim dan wong muslimat. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa aku, wali walidayya, kedua wong tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan seluruh wong muslim dan muslimah. Ini yang keluar biasanya Pak, kalau Bapak sholat, setiap sholat sebelum amin baca doa ini. Berarti berapa belas kali doakan wong tuanya? 17 kali. Bayangkan Pak, hebat, luar biasa. Kalau Bapak pengen bukti bakti sama wong tua, lakukan hal demikian. Jedahkan antara waladdallin dengan amin. Jangan langsung disambung amin. Apalagi di dalam sholat kita mendoakan wong tua, luar biasa. Waladdallin Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Amin. Nah, makanya makmum yang harus dipahami terhadap apa yang dilakukan imam. Terkadang kesalahan bukan dari imam, dari makmum. Ya, kenapa? Imam belum membaca amin, makmumlah duluan baca amin. Ya, kadang belum kelar waladdallin imam, lah disambut amin. Nak kemana Mang Ji? Tanya aja itu. Nak kemana? Nak kemana? Nak cepet-cepet tuh ya. Nah, di situ juga ada fadilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita upayakan biar dapat fadilah ini. Apa kata Nabi? Ya, ketika Nabi nyampaikan kepada sahabat, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, barang siapa yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kami ini tidak tahu kapan aminnya malaikat. Ada yang tahu Pak Bu? Tidak tahu kan? Kata Nabi, aminnya malaikat berbarengan dengan aminnya imam. Jadi harus kita pahami dari hadis ini, ketika imam membaca suratul Fatihah dalam salat, itu malaikat melok ngaminkan juga. Nah, upayakan amin kita itu berbarengan dengan amin malaikat. Kapan amin malaikat? Aminnya malaikat berbarengan dengan aminnya imam. Maka upayakan aminnya kita makmum berbarengan dengan amin imam. Jangan dului. Karena kan kebanyakan mendului kan? Waladdallin, amin. Tidak sempat lagi imam nak baca Rabbighfirli wali walidayya tadi.
Iya, kesian jo imam. Ada imam yang mengajak, ngapa nak jadi imam? Ngapa udah sempat lagi maca doa katanya. Ya, dimbek kalau sama makmum. Nah, itu. Jadi unjuk jedah buat imam ya, biar baca Rabbil Fili wali walidayah terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, biar kita juga dapat fadilah tadi. Amin kita barengkan upaya kenian, prioritas kenian sama imam. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih Bapak Ibu sekalian, apa istilahnya tuh dicari selahnian. Ya, imam itu amin belum. Nah, saya itu. Ya, saking nak membarengi amin imam. Sampai demikian. Pada umumnya Bapak Ibu sekalian, perihal membarengi imam itu kan makruh. Betul? Betul tak? Membarengi imam itu makruh hukumnya. Ya, rukuk berbarengan dengan imam. Waladhdallin walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya Allah liman hamidah. Makruh itu. Membarengi gerakan imam hukumnya makruh. Tidak batal salat Bapak Ibu sekalian. Makruh di sini bukan cuma makruh biasa. Apa penyebabnya? Hilang fadilah salat berjamaahnya. Kalau membarengi, kalau mendahului lebih lagi. Mendahului sekali haram, mendahului dua kali batal. Iya, mendahului sekali haram hukumnya. Ini namanya makmum nekak bantahan. Iya. Karena dijadikan imam itu buat dipeloi. Kalau dulu gawe imam baru kita peloi. Ini tidak dibarengi sama dia, kemudian didului bahkan. Belum melakukan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Lalu kok duluan dia. Lalu kok kalau sekali ya mendahului imam satu rukun itu haram. Kalau dua kali dua rukun walaupun di tempat yang berbeda batal salatnya. Makanya upayakan gerakan-gerakan kita makmum salat itu Bapak Ibu sekalian kelar dulu gerakan imam. Ya. Kelar gerakan imam baru kita ngawikan. Nah, cak mana kita mengetahui kelarnya gawean imam itu gerakan imam dengan takbirnya. Ya, dengan takbirnya ketika sudah Allahu Akbar baru kita mulai. Kalau sudah dengar barnya itu berarti lah nyampe ke tempat rukuknya, lah nyampe ke tempat sujudnya. Nah itu. Jadi kalau kelar gawean imam baru kita ngelakukan. Jadi luar biasa ya upaya kita untuk membarengi aminnya imam. Jadi jangan didahului biar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi unjuk jeda sebentar ya bagi imam ya dia membaca Rabbil Fili wali walidayah. Nah, bagi makmum pada waktu itu tidak usah baca. Terkadang kayak ini kan kata imam waladhdallin. Nah, yang disunnahkan membaca Rabbil Fili wali walidayah itu imam atau makmum atau dua-duanya. Imam baik. Jadi kesunahan membaca Rabbil Fili wali walidayah Bapak Ibu bagi yang membaca Fatihah. Jadi kapan makmum kaget nunggu dia baca Fatihah. Nah, terkadang kan waladhdallin kata makmum Rabbil Fili wali walidayah tidak disunahkan bagi makmum. Dia cuma namanya itu siap-siap nak amin. Membarengi aminnya imam. Tidak usah dibaca Rabbil Fili wali walidayah. Nah, kapan macam kaget? Ketika ibu membaca Fatihah, nah pada waktu waladhdallin baru baca Rabbil Fili wali walidayah. Jadi kesunahan antara waladhdallin dengan amin membaca Rabbil Fili wali walidayah itu bagi yang membaca suratul Fatihah. Ya. Nah, jadi antara waladhdallin dengan amin di sini kesunahannya bacaan. Apa bacaan tadi? Doa Rabbil Fili wali walidayah tambah juga tidak apa-apa kalau nak nambahi salat dewean biasanya. Wal jami'il muslimin wal muslimat baru amin. Nah, yang keberapa sudah itu? 4 ya. Yang keempat. Yang kelima setelah amin ya, amin antara surah dengan surah. Baina amin wa surah. Ya, amin sebelum membaca surah atau setelah membaca ayat. Nah, kesunahan antara amin dengan surah inilah kesunahan diem yang paling lama di antara 6 tempat ini. Ya. Waladhdallin. Ya. Amin. Itu kan membaca surah. Ini bagi imam. Ya bagi imam. Kalau surah dewean enggak usah. Enggak ada lama-lama tidak.
Bagi imam untuk diem, dan diemnya cukup lama. Ya, berapa lama kadar diemnya imam? Kigo makmum kelar Fatihahnya. Ini asli hukum sunnahnya. Tapi insya Allah tak kati imam yang melakukan itu ya. Kemungkinan juga kaget aneh bagi makmum, karena makmum banyak tak paham. Ngapa imam ini belum berbacuan? Diem be, apa lupa dia ni, kan itu, apa gugup dan lain sebagainya banyak. Padahal memang demikian sebenarnya. Ya, amin. Diem itu, diemnya imam Bapak Ibu. Kira-kira Fatihahnya makmum kelar. Berapa lama kita baca Fatihah? 1 jam. Paling semenit dia. Tidak taruhlah diem. Nah, diemnya ini cukup lama, diem. Nah, diemnya imam pada waktu itu kigo apa yang dia lakukan? Dikir. Ya. Kata para ulama, baca dalam hatinya, tak apa juga dia lafadzkan, tapi jangan kuat-kuat, surah yang bakal dia baca. Dengan kadar Fatihah imam. Ya. Makanya jangan diem atau diem be. Ya, diem membisu. Tak demikian. Dzikir ya, atau baca surah yang bakal dia baca. Dengan kadar Fatihah imam. Nah, Fatihah makmum. Kalau makmum kelar Fatihahnya, kelar kira-kira semenit baru Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai imam baca surah. Ada yang kira-kira itu, Pak? Kati ya? Itu tadi memang jarang. Apalagi sholat taraweh. Tambanian. Kalau bisa Fatihah dengan surah itu langsung diwasol kalau itu. Kalau bisa, ya itu sholat tarawih diwasol kalau, tak katik lagi wakufnya, ya biar cepat kelar sholat tarawihnya kalau bisa. Makanya jarang, jarang yang melakukan sunnah satu ini. Nah sekarang hikmahnya apa? Disunnahkan bagi imam pada waktu diem, bahkan diemnya cukup lama, kira-kira kelar Fatihah makmum. Sunnahnya biar satu, ya. Biar makmum seluruhnya mendengarkan bacaan imam. Makgul kan masuk di akar kan? Biar makmum mendengarkan ya bacaan imam, itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi kesalahan pada imam, salah baca, lupa bacaan, itu insya Allah makmum bisa negor. Karena dia konsen dengarkan bacaan imam. Coba kalau imam berbacaan, makmum berbacaan. Imam baca surah, makmum baca Fatihah. Imam lupa, baca tidak jawab, bener kan? Tidak baca. Karena makmum konsen dengan Fatihah dia. Terdiamlah imam tadi. Dia lupa. Ngapa makmum udah baca lanjutkan kalau ini sedih menjadi sholatnya. Ya, karena itu yang mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena pada waktu itu makmum baca Fatihah. Ya, imam baca surah, imam lupa, maka tidak ada yang bisa mengingatkan bacaan imam atau membenarkan bacaan imam. Karena apa? Saling membaca. Makanya alasan tujuan yang kedua tadi, biar kalau imam lupa bacaannya bisa ingatkan sama makmum, atau salah dibenarkan sama makmum. Jadi kan aman. Karena sebagian Bapak Ibu sekalian yang kita tanya jemaah-jemaah kita, ya, kadang lama nunggu imam. Ngapa kata-kata lama nunggu imam? Kok itu Ustaz imam kami. Kenapa yang lain? Ada yang lain. Ngapa? Takut Ustaz gak salah. Apa katanya? Takut gak salah bacaan. Salah bacaan itu lumrah Bapak Ibu sekalian, biasa. Bukan aib bagi imam. Nabi banyak salah. Ya, siapa nak kata salah di dunia ini? Pasti salah kan? Salah kan loh. Lumrah biasa. Bukan suatu aib bagi imam kalau salah bacaan. Ya, nah itulah dikarenakan sholat berjamaah itu satu kesatuan, ya, tidak boleh nyengok aku lebih ini. Ketika imam salah, benarkan. Ketika imam lupa, ingat. Dan itu memang kewajiban makmum. Pemimpin kita lupa, ingatkan. Pemimpin kita salah, ingatkan. Itu maksudnya. Dalam sholat berjamaah lupa. Ya, kalau demikian pelaksanaan sholat, ya aman. Imamnya kenapa? Ada makmum yang mengingatkan, ada makmum yang membenarkan. Jadi insya Allah bisa kalau jadi imam dan mampu kan. Nah, karena kadang itu yang menjadi alasan sebagian jamaah nanda jadi imam. Kalau imam yang biasa tidak ada moncol-moncol, nunggu imam, tidak ada yang beranu jadi, itu salah satu alasannya. Nah ini yang
kelima. Jadi diam yang kelima ini antara amin dengan membaca surah cukuplah lama. Yang terakhir selesai pembacaan surah dengan ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dengar baru Allahu Akbar. Ya, diam dengar tadi, balikkan konsentrasi hati pikiran kita, hidupkan zikir hati, ingat sama Allah. Ya, sadar tahu betul kalau kita lagi sholat, tidak pantas ingat itu kewajiban kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi kalau 6 tempat diam ini dilakukan Bapak Ibu sekalian, rapi sholatnya. Ya, rapi. Dan juga nyaman kita ngerjakannya. Baik bagi imam ataupun bagi makmum. Dan yang ketiga yang kita harapkan apa dia, kadar khusyuk itu terwujudkan, ya, terciptakan dengan kita melakukan hal-hal demikian ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian 6 tempat yang disunahkan untuk diam sebentar. Kita ulangin. Yang pertama antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang kedua antara doa iftitah dengan ta'awuz. Yang ketiga antara ta'awuz dengan basmalah. Yang keempat antara waladdallin dengan amin. Yang kelima antara amin dengan surah. Yang keenam antara akhir surah dengan ruku. Nah, inilah 6 tempat yang disunahkan untuk kita diam sakta sebentar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, minta kemampuan, kekuatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala biar bisa kita amalkan di salat-salat kita. Amin. Allahumma amin. Mungkin tidak apa yang kita sampaikan dan yang ditanyakan, fadhlu silakan diaturi. Baiklah, terima kasih Ustaz. Bila ada yang mau ditanyakan, monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya. Dari ibu-ibu ya, ada ya, dari santri Mas Karul Hufaz, kemudian nanti dilanjutkan Bu Oni. Izin Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kami kan kalau di pondok itu sholat berjamaah dan imam kan perempuan Ustaz. Nah, di antara keraguan saat amin itu Ustaz, kadang kebanyakan dari kita tuh ragu mau aminnya itu dijaharkan atau disir Ustaz. Kayak kebanyakan kami tuh mau amin tapi teman-temannya nggak amin dengan melafazkan Ustaz. Gitu. Jadi ahsannya dilafazkan aminnya atau kita kiranya Ustaz. Syukran Ustaz. Jadi jahar atau sir amin itu mengikuti sholatnya. Jahar jelas, keras, ya, atau sir pelan, amin itu mengikuti ketentuan sholatnya. Berarti kalau sholatnya maghrib, isya, subuh, berarti aminnya amin. Yang salah baca Pak Bu sekalian ya. Yang amin. Amin. Amin, amin. Salah juga itu. A-nya panjang ke, min-nya panjang ke. Itu yang artinya istajib lana ya Allah, kabulkan doa kami. Amin. Kalau amin, apa artinya? Amin. Iya, dari yang mondo, apa artinya? Aman kala, beres kala. Apa dia Pak nanti beres gitu? Itu amin. Yang kedua, amin. Apa artinya? Nabi SAW gelarnya al-amin. Apa dia? Yang jujur dipercaya. Atau amin. Amin. Itu kan macam-macam kan, iya. Waladhdallin amin. Antara galak dengan tidak baca itu. Ya. Antara galak dengan tidak. Jadi malaikat juga bingung, apa dia yang kau baca ini? Minta apa kan? Amin. Ya, kalau yang amin yang kedua itu artinya apa dia? Beriman. Disuruh berimanlah. Jadi yang benar apa? A-nya panjangkan ya ada itunya kan, benderanya itu. Min. Nah itu. Jadi ketentuannya sesuaikan jahar atau sirnya dengan salatnya. Salat jahar ke amin. Salat sirkan. Nah, khusus buat perempuan. Khusus buat perempuan ya. Jikalau mereka mengerjakan salat berjamaah sesama perempuan. Sesama perempuan dalam arti kata dak kati wong lain kecuali mereka galau. Ya, boleh jaharkan bacaannya. Ingat dak kati wong lain ya. Ya, jaharkan. Seperti biasanya wong laki-laki.
Ya, seperti hal orang laki-laki. Jadi demikian. Jadi imam itu misalkan adik-adik biasanya kan kalau di pondok tuh kalau ya ada musola perempuan atau ada tempat khusus ghurfah perempuan untuk mereka sholat. Kalau perempuan. Jadi cak mana cara imam mengimami sholat? Ya pada waktu 3 sholat tadi jahar, keraskan bacaannya. Ketika imam tidak ngeraskan, nah ini ya repot kita. Ya, nak marangnya tadi. Kenapa? Dia ini maco apa tidak? Atau maco tapi tidak kede? Nah, jadi mana caranya? Omongi ustazahnya, omongi kawannya. Iya, ustazah atau kawan tadi kalau salatnya jahar, keraskan bacaannya. Amin. Tapi ingat, jangan baca aminnya kami yang lanang kedengaran sampai bawah tidak boleh. Sekadarnya baik. Sekadarnya baik, ya. Karena perempuan itu tidak boleh ngapa ngeluarkan suara banyak itu. Tapi kalau seperti sholat tadi itu subuh, ya sholat subuh tadi, nah disunahkan enggak yang jemaah ibu-ibu untuk amin sunnah, tapi jangan keras-keras seperti laki-laki tadi kan, waladhdallin. Nah kalau yang bapak amin, tapi kalau ibu-ibu enggak amin, biasa be. Ini kalah suara bapak-bapak sama ibu-ibu. No, tidak demikian. Tidak. Tetap disunahkan, tapi dipelankan. Dikarenakan kenapa pelan? Tidak seperti kerasnya bapak-bapak, karena ada wong lanang di situ yang sholat. Jadi tetap sunnah maca amin tapi pelan-pelan be. Jadi kalau sholat jaharnya dipelankan berarti salah imamnya. Tinggal disampai ke be ya, disampai ke be. Terima kasih Ustadz waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya tadi saya juga mau tanya masalah amin, karena kadang-kadang jamaah nih aminnya amin. Nah itu Ustadz, jadi tolong yang benar gimana. Terus memang tadi sudah diomongin, tapi tadi udah diomongin, tapi jamaah semuanya mudah-mudahan untuk jemaah ini bisa mempraktekkan dengan benar itu Ustadz. Terus yang kedua, kita sebagai makmum dari awal, terus kapan kita baca Al-Fatihah? Karena imam ini Al-Fatihah langsung surat. Nah, jadi kapan kita waktu baca Al-Fatihah ini, atau setelah imam baca Al-Fatihah, kita langsung baca Al-Fatihah. Jadi kita nggak bisa dengerin surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Itulah. Jadi kapan waktu kita baca Al-Fatihah? Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk minnya itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, terus bapak-bapak ya dikadarkan biasa be. Dan panjang juga memang boleh sampai 6 harokat ya, tapi tidak nak 6 harokat kan amin, tidak perlu cak itu biasa be. Alasnya di situ ada ya, beda dengan amin amin, cukup ya itu be, jangan terlalu panjang-panjang. Mulai kelar kalau dia masih min ya, jadi standarnya be. Jadi upayakan untuk sama dengan aminnya yang lain. Jangan aminnya dia kepanjangan dewek. Karena apa? Itu juga mengganggu kehusuan yang lain. Itu yang pertama. Jadi dikira-kirakan be ya, yang pasti ada huruf iya-nya di situ. Walaupun 2 harokat jadilah cukup ya, tidak sampai harus 6 harokat. Nah, yang kedua, jadi bacaan Fatihahnya makmum kapan? Setelah Fatihahnya imam. Ya, di sholat maghrib, isya, subuh. Itu sunnahnya. Lain kalau zuhur, asar. Ya. Nah, Fatihahnya makmum kapan? Setelah Fatihahnya imam. Jadi kita yang jadi makmum kapan baca Fatihah? Kalau imam lah kelar waladhdallin, baru kita baca Fatihah. Nah, kenapa tadi alasnya kita tidak bisa mendengarkan bacaan imam? Memang imamnya langsung masuk surah, tidak ada ngamalkan sunnah tadi. Jadi cak mana Ustaz? Ya memang tempatnya di situ lah. Tapi jangan sampai kaget ibu-ibu, bapak-bapak, dikarenakan kita kepengen dengarkan surah yang dibaca sama imam, kita cepat-cepatkan Fatihah gitu. Jangan juga. Karena Fatihah itu hukumnya wajib, sedangkan mendengarkan bacaan imam itu sunnah. Tadi kan tujuannya pengen dengarkan bacaan imam. Sedangkan imam setelah membaca Fatihah langsung lanjut baca surah. Ya.
imam maca surah, kita makmum maca surah. Nah, dikarenakan ini makmum pengen dengarkan bacaan imam, dicepatkan bacaan Fatihah dia. Nah, ini jangan. Ini salah. Ini hukumnya makruh. Kalau bisa menyebabkan Fatihahnya tidak sempurna, ada huruf yang ketinggalan, ada huruf yang tidak terbaca, bisa batal salatnya. Kenapa? Fatihahnya salah, Fatihahnya tidak sah, otomatis salatnya juga tidak sah. Jadi, kalau memang dikondisikan dengan keadaan sekarang, dan rata-rata cah itu ibu-ibu. Rata-rata cah itu sudah kebanyakan imam itu habis Fatihah waladhdallin langsung sambung surah. Ya cuman sudah dak kate jalan cara kita tetap maca Fatihah sudah, konsentrasi dengan Fatihah kita deh. Ya, hadirkan ya, khusyukkan hati kita dengan Fatihah yang kita baca. Ada kesempatan imam dengarkan imam bisa sedikit, alhamdulillah, ya dak kate dak jadi masalah karena kewajiban baca Fatihah dengan sebaik-baiknya dan tadabbur dengan Fatihah yang ibu baca. Nah, itu ya. Ya, Ada yang lain, Bapak? Oh ya, Pak Bulan silakan. Terima kasih. Ketika kita sholat berjamaah, ternyata ada hal yang sangat penting ketika jahar ya, kebersamaan ucapan amin 3 pihak Pak ya, imam, makmum, dan para malaikat. Iya. Betapa pentingnya untuk bersama-sama 3. Nah, biasa, bagaimana ini kiatnya? Kiatnya supaya 3 pihak tadi bersama. Saya mikir-mikir kayaknya imam itu setelah waladhdallin dia narik nafas dia. Narik nafas sekali nafas. Amin. Nah, sebaiknya makmum juga tarik nafas bersama imam tadi. Jadi jangan tergesa, apalagi baru dol baru imam baru lin sudah jangan sampai. Nah, ini perlu latihan. Coba kita latihan bersama-sama, Pak. Saya imam ya. Waladhdallin. Amin. Memang demikian, iya betul Pak. Harus dibiasakan. Iya. Ya. Kalau kita berlatih membiasakan sesuatu itu perlu drill, pengulangan terus-menerus itu 20 kali Pak. Kalau sudah 20 otomatis. Jadi kalau belajar bahasa asing itu kuncinya 2. Drill, mengulang-ulang, dan latihan terus-menerus. Drill and exercises. Nah, jadi perlu dilatih berulang-ulang. Jadi coba kita latih sekali lagi ya. Waladhdallin. Amin. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan 2 kali langsung bisa jamaah munawwarah cerdas semua. Insyaallah bisa Pak W. Jangan didahului aminnya imam. Ya. Sayang tidak dapat fadilahnya kakek. Iya. Ya. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana ucapan amin yang paling benar? Tadi Ustaz mengambil contoh, jangan sampai amin. Jangan sampai amin. Nah, jadi A-nya seberapa dan min-nya juga seberapa, berapa harokat. Sebab saya lihat kalau di Masjidil Haram itu kok A-nya kok pada pendek-pendek. Amin. Tapi kalau min-nya panjang. Nah, yang benar ini seperti apa? Seberapa panjangnya A dan min-nya. Nah, terima kasih. Nah, jadi di sini mungkin yang kan ada belajar tadabbur Quran tuh, tajwid ya. Jadi sini kalau untuk jawab pertanyaan ini balik ke pembahasan tajwid. Jadi dari tulisan hamzah ya ada bendera. Kemudian bendera. Panjangnya itu min-nya. Nah, Min-nya hamzah alif ada bendera ya. Kemudian mim ya nun. Ya. Nah, kalau ada tulisan saya itu di dalam ilmu tajwid kira-kira, cak mana membacanya yang ada bendera itu? Nah, itu kan ilmu tajwid juga ya, apalagi kalau kita sampai ke Masjidil Haram ada khilaf juga. Ya jelas panjang pendek itu ada khilaf. Makanya ada ilmu qiraat sampai 7 bahkan 10 qiraat ya. Maka konsekuenkan dengan qiraatnya kita. Ketentuan ilmu tajwid dengan qiraat kita. Jangan kita jenguk qiraat yang lain. Tak konek-konek dia kakek. Ya. Nah, biasanya adik-adik yang mondok yang ada bendera itu berapa harokat? 6.
Sampai 6 boleh. Sampai 6. Ya, 6. Nah, kalau disepakati 6 enggak apa-apa. Amin. Dan itu juga balik-balik ya. Dicepet idaknya imam maca Fatihah. Ya. Kalau imam tadi maca Fatihahnya cepat, enggak mungkin aminnya amin. Enggak connect. Ya, Balik-balik ke imam maca Fatihah. Kan ada tipe imam maca Fatihah baca rezeki tadi kan lambat. Itu lambat aminnya. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, maka cepat, otomatis aminnya cepat juga. Ya. Amin. Tapi kan ini Fatihahnya cepat, aminnya lambat. Nggak connect. Fatihahnya lambat, aminnya cepat tak connect. Itu juga tergantung imam maca Fatihahnya karena menyesuaikan lahan lagunya. Ya. Maka itu balik ke ilmu tajwidnya. Yang pasti kemudian mim ya nun. Min itu juga demikian, ada yang 2, ada yang 3, 4, 5, 6, menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi kalau ada harokat huruf mat di akhir surah ya, ya, alif atau waw, itu samakan kalau bisa kadarnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Jadi min, him, din. Sama kan kalau? Jangan ya din din. Yang keduanya panjang dah, ini enggak rapi. Sama kan? Kalau pakai 2, kalau pakai 3, kalau kayak itu biar bacaannya rapi. Itu yang namanya tartil itu ya. Itu. Nggak dibahas di ilmu tajwidnya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi Ustaz. Ini karena saktah tadi ternyata ada 6 itu ketika berdiri semua, Pak ya. Berdiri semua. Nah, sekarang ada lagi yang pakai istirahat sebentar tetapi bukan pada waktu berdiri, yaitu antara sujud kedua dengan mau tegak. Saya lihat banyak yang langsung. Ternyata yang betul itu ada duduk sebentar. Iya, betul. Dari sujud kedua, duduk sebentar, baru tegak lagi. Nah, itu namanya apa juga saktah? Bukan. Itu namanya duduk istirahat. Istirahat ya. Jadi sujud nih kita yang terakhir, sujud kan 2 kali. Ya. Itu nak ke rakaat kedua atau nak ke rakaat keempat. Ya. Duduk sujud dulu. yang setelahnya tegak, itu ketentuannya. Ya. Kadang tidak ada berkaitan dengan rakaat dia. Sujud yang setelahnya harus berdiri. Maka sebelum berdiri itu, setelah sujud, Allahu Akbar. Ya. Nah, sujud kan, nak ke rakaat kedua atau keempat, ya. Jadi Allah, duduk dulu sebentar. Ya. Pada waktu melafadzkan takbir, Allah, ada bisa praktek tak? Tegaknya ya. Kita praktek. Ya. Sakit kaki. Ya. Sujud nih yang kedua ya. Sujud kedua. Ya. Allahu Akbar. Sujud kedua. Ini ke rakaat kedua atau keempat ya. Allahu Akbar. Ya. Jadi ada jeda istirahat. Nah, duduk nian. Ya. Jangan cak ini. Duduk nih, duduk iftirosh seperti tasyahud awal. Ya, jangan duduk kayak ini. Ini dapat pahala sunnah ini. Ini beda nih. Ya. Duduk, ya. Nah, posisi duduk sebentar ya. Ya, baru lanjut lagi. Nah, itu namanya duduk istirahat. Terkadang ini satu problem, ya. Bagi makmum yang tidak melakukan duduk istirahat, sedangkan imam melakukan duduk istirahat, kebanyakan makmumnya mendahului imam. Betul? Ya, betul. Makanya, ya, kalau pribadi kita, imam sholat, kadang ngembek, ya, memang kesunahan takbirnya ketika ngangkat kepala sudah sunah takbir, ya, itu asli hukum. Tetapi kagak khawatir, bagi makmum yang tidak tahu duduk istirahat, dia mendahului imam. Maka makruh lah hukumnya tadi. Ya. Karena dia mendahului imam bisa jadi haram. Nah, maka kalau pribadi kita ini ya, biar makmum tidak mendahului imam, jadi kita melafadzkan takbirnya kapan? Setelah bangun dari duduk. Jadi Allahu Akbar. Allah. Nah, itu untuk menghindari biar makmum tidak mendahului imam. Yang pasti dia kalau tidak duduk istirahat, makmum tadi membarengi imam. Nah, kalau membarengi kan hukumnya makruh. Nah, kalau pribadi kita tidak kepengen kita ngawikan sunnah, tapi makmum mendapatkan makruh. Ya, makanya takbirnya kita setelah duduk istirahat, nah tegak baru takbir. Tapi ingat, itu pribadi kita.
Tapi kalau sunnah yang aslinya takbir itu ketika ngangkat kepala dari sujud. Makanya cak mana kaki yang kekhawatiran kita terhadap makmum bijolah, lantaklah dia karena dia tidak tahu, karena tidak paham. Itu jawaban imam, jawaban ulama demikian. Karena apa? Karena makmum harus memahami sholatnya masing-masing. Itu sebagian ulama ngomong aja itu, biarlah, lantaklah, itu salahnya makmum. Kenapa tidak belajar? Tapi kalau pribadi kita tidak. Kita takbirnya setelah duduk baru takbir. Tapi kalau asli sunnah ingat ya, asli sunnahnya takbirnya mulai angkat kepala ya dari sujud. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Mohon memberi contohnya Ustaz menghadap kiblat supaya makmum melihat bagaimana posisi kaki ketika duduk iftirash tadi. Jadi bagaimana contohnya habis sujud kedua? Ini duduk antara dua sujud. Ya. Sujud yang kedua Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Seperti duduk tahiyat awal. Seperti duduk tahiyat awal. Tahiyat awal, ya. Jangan duduk kayak gini. Ya. Nah, ini salah. Itu tidak pakai istirahat. Ya, itu dalam pakai istirahat. Ya. Itu pakai apa namanya? Terima kasih. Jadi pakai istirahat ya. Dari sujud yang kedua menjadi rakaat kedua dan dari rakaat ketiga ke keempat. Rakaat ketiga ke rakaat rakaat ketiga ke rakaat keempat. Terima kasih Ustaz. Dan ketentuannya dia sujud yang setelahnya berdiri. Ya. Kadang kalau bagi makmum masbuk tidak ketemu itu. Ya. Yang dari awal itu sujud imam. yang setelahnya berdiri, itu ketentuannya. Terima kasih. Nah terakhir Ustaz, tadi juga Ustaz sudah menyebutkan jangan sampai ketika kita sholat itu ada yang bengong, tidak ada apapun. Ketika berhenti tadi. Nah, sholat itu ada yang lahir, ada yang batin. Yang batin ini betapa susahnya, karena sejak mulai at-takbiratul ihram itu ada setan khusus yang bidang itu Pak ya, untuk mengkacau pikiran kita. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun, orang mukmin itu pertama kali fi sholatihim khashi'un. Sholat mereka itu khusyuk. Jadi bagaimana berusaha untuk bisa memegang itu tadi. Persiapannya ketika sudah mulai Allahu Akbar, yang lalu yang lupa-lupa ingat semua itu. Betapa nanti susahnya sepanjang sholat itu selalu ditarik-tarik kemana-mana, walaupun kita sudah berusaha untuk menghayati artinya, tapi masih ingat-ingat terus. Nah, bagaimana ini? Ikhtiar kita semakin tambah umur supaya semakin tambah khusyuk sholatnya tadi. Kita sudah berusaha untuk sholat jamaah itu, karena kalau sholat jamaah nilai sholat kita akan diangkat oleh Allah menjadi yang terkhusyuk dalam rombongan jamaah itu ya. Betapa luar biasanya ketika umroh jamaah di Masjidil Haram, di Masjid Madinah berapa ribu, berapa wali-wali yang ikut sholat, kualitas sholat kita diangkat oleh Allah setinggi itu. Nah sekarang kita juga di sini selalu berjamaah supaya bisa khusyuk yang paling khusyuk dalam sholat tadi. Nah ikhtiar kita Ustaz mohon dijelaskan sejak persiapan sholatnya terus sampai nanti salam. Kita ringkas baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk melakukan hal demikian jelas memang susah, memang repot. Ya, apalagi luar biasanya syaitan untuk memalingkan hati kita dari salat kita. Luar biasa upaya syaitan itu demikian. Biar kita salat tidak dapat pahala, itu tujuan dia. Nah, tapi ingat ya, upayakan seoptimal mungkin. Jangan reda dengan salat kita yang di situ ya pikiran kita tidak bersama Allah. Jangan reda kan. Lawan terus, ya lah. Ketika berpaling ingat lagi sama Allah. Berpaling ingat lawan terus. Jangan reda, jangan dipeloi. Ya, memang itu yang pertama, dilawan terus. Yang kedua minta sama Allah. Ya minta sama Allah untuk kemantapan hati, kekhusyuan ketika kita mengerjakan salat. Yang ketiga paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita itu tahu sadar betul lagi salat. Itu ya, tahu dan sadar betul lagi sholat ya. Nah paling tidak 3 tempat jangan sampai hati kita berpaling dari sholat
Ingat 3 tempat ini, paling tidak ini. Dikatakan oleh Habib Zain, ini kadar umat Nabi Muhammad di akhir zaman sholat mereka. Jangan sampai di 3 tempat ini tidak ingat sama Allah, tidak ingat dia lagi sholat. 1, pada waktu membaca doa iftitah, pas dibacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu luar biasa. Aku hadapkan wajahku, muka ini, hati juga maksudnya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kata para ulama, masa dia ngomong ngadapkan wajah tapi hatinya berpaling. Ingat kan? Wajah tu itu yang pertama. Yang kedua, pas lagi baca suratul Fatihah, pas di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat dewean deh, jangan sholat jadi imam atau lagi kan ngapa imam ngulang-ngulang itu sini, jangan ya. Atau imamum nggak terlambat deh. Sholat dewean tidak apa-apa, tidak masalah. Untuk mendapatkan hadir hati jadi masalah. Memahami maknanya memang perlu latihan. Latihan macam mana? Ketika lagi sholat sunnah diulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai hadir hati kita dengan makna yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kalau 2 ini buat Allah, yang ketiga buat Rasulullah. Kapan? Pada waktu tahiyat, baik awal ataupun akhir, macam assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak kata ceritanya mengunjuk salam itu tak ingat, tak tahu dengan yang diberikan salam. Betul? Assalamualaikum. Tak kata uangnya, tak mungkin kan? Pasti ada yang dituju. Makanya yang sudah haji, sudah umroh, ingat pada waktu menunjuk salam tuh, gambarkan, bayangkan dia lagi salam di depan magom Nabi, langsung menunjuk, upayakan, bayangkan hadir sosok Nabi. Nah itu maksudnya. Ya, karena kita menunjuk salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak di 3 tempat ini Pak, upayakan dulu yang pertama. Oke? Kalau 3 ini sudah bisa, upayakan di tempat-tempat yang lain ya, itu. Ya, Pak Ustadz. Cukup. Ya, wallahu a'lam. Bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Rabbana la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la dhallan illa hadaytahu wa la jahlan illa 'allamtahu wa la hajatan min hawaijil wal akhirah ila qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.